Hi everyone. In today we are discussing P block elements. Already we are in previous classes also we are discussing P block elements chapter. In last chapter discussing about oxy acids of P block elements. In today topic oxy acids of iodine. Oxy acids of iodine. So here generally iodine forms four types of oxy acids. Iodine forms four types of oxy acids. In these oxy acids, iodine is present in sp3 hybridization. Iodine forms four types of oxy acids. In this oxy acid, the iodine is present in a sp3 hybridization. So here these formulae and ionic structures are as follows. So here serial number, oxy acids, formula, name of the ion and formula. So here generally iodine forms these four types of oxy acids. There first one hypoiodous acid. The hypoiodous acid general formula is HiO. Then the name of the ion is hypoiodate ion. Hypoiodate ion. The formula of hypoiodate ion is IO minus. Then second one is iodous acid. So here the general formula of iodous acid is HiO2 and the name of the ion is iodate ion. So here the formula of iodate ion is IO2 minus and third one is iodic acid. So here iodic acid formula is HiO3 and the ion is iodate ion. Ion is iodate ion. So here the formula of iodate ion is IO3 minus and fourth one is periodic acid. Periodic acid. The formula of periodic acid is HiO4 and the ion is periodate ion. Ion is periodate ion. The periodate ion formula is IO4 minus. So these four types are oxy acids of iodine and these are the structures of oxy acids of iodine. This is the structure of IOI. This is the structure of HiO2, structure of HOI, structure of HiO2, structure of HiO3 and structure of HiO4. Then these four are the ionic structures. This is a hypoiodate ion, this is iodate ion and this is the iodate ion and this is the periodate ion. So here the acidic strength of oxy acids of iodine increases with increase in the oxidation state. Acidic strength of oxy acids of iodine increases with increase in the oxidation state. So here HOI less than HiO2 less than HiO3 and less than HiO4. So this is the acidic strength of oxy acids. And next, interhalogen compounds. Next subtopic is interhalogen compounds or IHC. So here due to difference in electronegativity,
due to difference in electronegativity, and halogen atoms react together and form interhalogen compounds. Due to difference in electronegativity and halogen atoms are react together and form interhalogen compounds. So here generally these are divided into four types. These interhalogen compounds are divided into four types. They are AX type, AX3 type, AX5 type, and AX7 type. So these four are interhalogen compounds. So in that AX type interhalogen compound, it contains linear structure. Example: ICl, IBr, BRF, BRCl, and ClF. So these all are the examples of AX type. It contains linear structure. The next one, AX3 type. So here AX3 type interhalogen compound having T-shaped structure, and examples are ICl3, IF3, BRF3, and ClF3. And the next third one is AX5 type. So here AX5 type having square pyramidal structure. It's having square pyramidal structure. Example is IF5, BRF5, and ClF5. And the next fourth one is AX7 type. So here AX7 type interhalogen compound having pentagonal bipyramidal structure. It's having pentagonal bipyramidal structure. Example is IF7. IF7 is the best example of AX7 type interhalogen compound. The next one here, serial number, type of interhalogen compound, and hybridization, example, and structure. So here generally interhalogen compounds are divided into these four types. One is AX type. It undergoes sp3 hybridization. AX type interhalogen compound undergoes sp3 hybridization. Example is ClF, and this is the structure of AX type. AX type, example ClF. Here ClF. So it's having linear structure. And the next second one is AX3 type. So here AX3 type, it undergoes sp3d hybridization. sp3d hybridization. And here ClF3 is the example of AX3 type. It's having T shape. It's having T shape. The next one, AX5 type. AX5 type. So here AX5 type undergoes sp3d2 hybridization, and this is the example of AX5 type. BRF5. It's having square pyramidal structure. It's having square pyramidal structure. And the next one, that is fourth one, AX7 type. It undergoes sp3d3 hybridization. AX7 type undergoes sp3d3 hybridization. Example is IF7. It's having pentagonal bipyramidal structure. Pentagonal bipyramidal structure. And the next we are discussing preparation methods of IHC interhalogen compounds. So here chlorine react with fluorine at closed nickel tube. Chlorine reacted with fluorine in presence of closed nickel tube, and it forms chlorine
monofluoride. It forms chlorine monofluoride. That is, it forms AX type interhalogen compound. Then this is also same reaction. Chlorine reacted with fluorine in presence of closed nickel tube. It forms chlorine monofluoride, AX type interhalogen compound. Then next one, here chlorine reacted with 3 moles of fluorine. Chlorine reacted with 3 moles of fluorine at 250 to 300 degrees centigrade temperature, and it forms chlorine trifluoride. It forms chlorine trifluoride. That is the best example of AX3 type interhalogen compound. And the next one, iodine react with 7 moles of fluorine at 400 to 600 degrees centigrade temperature, and it forms IF3. It forms 2 moles of IF3, iodine hepta. It forms IF7. Iodine heptafluoride. And the next one, properties of interhalogen compounds. So here, any interhalogen compounds contains 2 halogens. First point is, any interhalogen compound contains 2 halogens. And second point is, halogen with high atomic number is a central atom. Halogen with the high atomic number is a central atom. And the next point is, coordination numbers of chlorine, bromine, iodine in interhalogen compounds are 3, 5, 7 respectively. So here the first point is, any interhalogen compound contains 2 halogens, and second point is, halogen with the high atomic number is a central atom, and third one is, the coordination numbers of chlorine, bromine, iodine in interhalogen compounds are 3, 5, 7 there respectively. And the fourth point is, interhalogen compounds are exhibits electric conductance in liquid state. The interhalogen compounds are exhibits electric conductance in liquid state. And the next point is, the reactivity of interhalogen compounds is more than that of halogens. The reactivity of interhalogen compounds is more than of halogens. Like here, halogens and interhalogen compounds are also involved in addition reactions with unsaturated compounds. Here, generally, like halogens, interhalogen compounds are also involved in addition reactions with the unsaturated compounds. For example, here RCH double bond CHR, this is the alkene. This alkene react with AX type interhalogen compound, and it forms alkanes. So these are the properties of interhalogen compounds. Like halogens, interhalogen compounds are also involves addition reactions with unsaturated compounds. It undergoes these are involved in addition reactions with unsaturated compounds to form saturated compounds. And these are the properties of interhalogen
compounds. The next one, polyhalides. Polyhalides. So here the unipositive or negative ions formed when halogens. The unipositive or negative ions formed when halogens or interhalogen compounds react with halide ion are called polyhalides. So here the polyhalides means the unipositive or negative ions formed when halogens or interhalogen compounds or react with halide ion are called as polyhalides. So generally there are different types. One is ICl2 minus. So here in these iodine shows sp3d hybridization. In this compound the iodine shows sp3d hybridization, and it contains and it is having linear structure, and this is the structure of ICl2 minus. And the next one, ICl4 minus. So in this the iodine shows sp3d2 hybridization, and it has square planar structure. It shows sp3d2 hybridization and it has square planar structure. This is the structure of ICl4 minus. Then next structure of I3 minus. So here I3 minus ion having linear shape. These are having linear shape. This is the structure of I3 minus. But in certain cases iodine bond angle in I3 minus ion is not equals to 180 degrees, and two iodine bond lengths are unequal, which are shows. But in certain cases iodine bond angle in I3 minus ions are not equal to 180 degrees, and two iodine bond lengths are unequal. The next one, pseudo halogens. So here Cn minus cyanide ion, OCN minus cyanate ion, SCN minus thiocyanate ion, N3 minus azide. So generally these are the pseudo halogens. So here similarities with halogens. Like halogens, these forms hydro acids. These are forms hydro acids. So here Cl minus forms HCl, Cn minus forms HCN, and these form inter pseudo halogen compounds. Cl minus to ICl, Cn minus to CnCl. So here like silver chloride and silver cyanide do not dissolve in water. Like silver chloride and silver cyanide do not dissolve in water but soluble in ammonia. These are soluble in ammonia. Like halogens, these form complex compound. Like halogens, these are also forms complex compounds. And like halogens, these are volatile substances. Like halogens, these are also volatile substances, and these are forms interhalogen compounds. These are forms interhalogen compounds. Cl minus to ClF and Cn minus to CiCN. And then ఆక్సీ ఆమ్లాలు. సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ అధిక రుణ విద్యుదాత్మకత కలిగినటువంటి మూలకాల యొక్క ఆక్సైడ్లు
నీటితో చర్య జరిపి ఆక్సీ ఆమ్లాలను ఏర్పరచును. జనరల్గా ఇవి ఉష్ణ స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ ఆక్సీ ఆమ్లాలలో అలోహ పరమాణువుకు కలపబడినటువంటి OH సమూహాల సంఖ్య హైడ్రోజన్ దృష్ట్యా ఆ మూలకాల సంయోజతకు సమానంగా ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనం బోరాన్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాలు, ముఖ్యంగా బోరాన్ అనేది 4 రకాల ఆక్సీ ఆమ్లాలను ఏర్పరచును. అవి మెటాబోరిక్ ఆమ్లం, ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లం, పైరోబోరిక్ ఆమ్లం అండ్ టెట్రాబోరిక్ ఆమ్లం. సో ఈ బోరాన్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాలను తయారు చేసేటువంటి పద్ధతుల్లో కనుక B2O3 బోరాన్ ట్రైఆక్సైడ్ వాటర్తో చర్య జరిపి HbO2ను ఏర్పరుస్తుంది, అంటే మెటాబోరిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ HbO2 ఈ మెటాబోరిక్ ఆమ్లం అనేది వాటర్తో చర్య జరిపి H3BO3 ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా బోరాన్ నైట్రేట్ను 3 మోల్ల వాటర్తో చర్య జరిపించినట్లయితే H3BO3 ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా Na2B4O7ను ఆమ్లం సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించినట్లయితే ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లం యొక్క నిర్మాణం కనుక చూసినట్లయితే ఇది సమతల నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కార్బన్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాలలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది తటస్థంగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది నీటిలో కరిగి కార్బోనిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఆమ్లం అనేది కార్బోనేట్ మరియు బైకార్బోనేట్ లవణాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో H2CO3 అనేది మనకు ఇక్కడ NaOHతో చర్య జరిపి సోడియం బైకార్బోనేట్ని ఏర్పరుస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ H2CO3 2 మోల్ల NaOHతో చర్య జరిపి సోడియం కార్బోనేట్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ కార్బోనిక్ ఆమ్లం అనేది కార్బోనేట్ను మరియు బైకార్బోనేట్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ కార్బోనేట్ అయాన్లోని కార్బన్ పరమాణు అనేది sp2 సంకరీకరణం చెంది ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది sp2 సంకరీకరణం చెంది ఉండి సమతల త్రిభుజ నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది 120 డిగ్రీల బంధ కోణంను కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు కార్బన్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాలు. నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాలు. సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ నైట్రోజన్ అనేది 6 రకాల ఆక్సీ ఆమ్లాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఐపోనైట్రస్ ఆమ్లం H2N2O2, నెక్స్ట్ నైట్రాక్సిలిక్ ఆమ్లం H4N2O4, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ నైట్రస్ ఆమ్లం HNO2, హైపోనైట్రిక్ ఆమ్లం H2N2O3, నైట్రిక్ ఆమ్లం HNO3, పర్నైట్రిక్ ఆమ్లం HNO4. సో ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే హైపోనైట్రస్ ఆమ్లం, సాధారణంగా ఈ హైపోనైట్రస్ ఆమ్లం అనేది తెలుపు రంగు కలిగినటువంటి అస్థిర పదార్థం. ఇది గాలి సమక్షంలో వియోగం చెంది నైట్రస్ ఆమ్లంను మరియు నైట్రిక్ ఆమ్లంను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. హైపోనైట్రస్ ఆమ్లం అనేది ఒక తెలుపు రంగు కలిగినటువంటి అస్థిర పదార్థం. అదేవిధంగా ఈ హైపోనైట్రస్ ఆమ్లం అనేది గాలి సమక్షంలో వియోగం చెంది నైట్రస్ ఆమ్లాన్ని మరియు నైట్రిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇది క్షారాలతో చర్య జరిపి లవణాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి హైపోనైట్రస్ ఆమ్లం అనేది 1 మోల్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్తో చర్య జరిపి పొటాషియం హైడ్రోజన్ హైపోనైట్రేట్ని ఏర్పరుస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ హైపోనైట్రస్ ఆమ్లం అనేది 2 మోల్ల పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్తో చర్య జరిపి పొటాషియం హైపోనైట్రేట్ను ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఇది క్షారాలతో చర్య జరిపి లవణాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క నిర్మాణం చూసినట్లయితే ఇది ఒక సమపక్ష మరియు విపక్ష సాదృశ్యాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అంటే ఇది సిస్ సాదృశ్యాన్ని ట్రాన్స్ సాదృశ్యాన్ని ఏర్పరచడం
జరుగుతుంది. సిస్ ఫామ్ మరియు ట్రాన్స్ ఫామ్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా నైట్రాక్సిలిక్ ఆమ్లంను కనుక చూసినట్లయితే జనరల్గా ఈ నైట్రాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది పేలుడు స్వభావం కలిగినటువంటి ఒక అస్థిర పదార్థంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇది లవణాల రూపంలో స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హైపోనైట్రిక్ ఆమ్లం. సో ఇక్కడ హైపోనైట్రిక్ ఆమ్లం అనేది వియోగం చెంది నైట్రిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఈ హైపోనైట్రిక్ ఆమ్లం అనేది వియోగం చెంది నైట్రిక్ ఆమ్లంను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ నైట్రస్ ఆమ్లం HNO2. సాధారణంగా ఈ నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది జలద్రావణంలో N2O3 కలిగి ఉండటం వలన డైనైట్రోజన్ ట్రైఆక్సైడ్ని కలిగి ఉండటం వలన ఆ ద్రావణానికి నీలిరంగు అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది సాధారణంగా క్షారాలతో చర్య జరిపి లవణాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. HNO2 నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ క్షారంతో చర్య జరిపి NaNO2 సోడియం నైట్రేట్ లవణాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ HNO2 నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది KMnO4 పొటాషియం పర్మాంగనేట్, K2Cr2O7 పొటాషియం డైక్రోమేట్ మరియు క్లోరిన్లను క్షయకరణం చేయును. అదేవిధంగా ఈ HNO2 నైట్రస్ ఆమ్లం అనేది హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ను అయోడిన్ గాను, టిన్ డైక్లోరైడ్ను టిన్ టెట్రాక్లోరైడ్లుగా ఆక్సీకరణం చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ ఇది మనకు HNO2 యొక్క నిర్మాణం. అదేవిధంగా నైట్రిక్ ఆమ్లం HNO3. సో ఇక్కడ నైట్రిక్ ఆమ్లం కనుక చూసినట్లయితే సాధారణంగా నైట్రిక్ ఆమ్లం అనేది పొగలు కక్కే ద్రవ పదార్థంగా ఉండడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క బాష్పీభవన స్థానం అనేది 121 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్గా ఉంటుంది. నైట్రిక్ ఆమ్లం యొక్క బాష్పీభవన సాంద్రత అనేది బాష్పీభవన స్థానం అనేది 121 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ నైట్రిక్ ఆమ్లం అనేది H2Sను సల్ఫర్ గాను, SO2ను H2SO4 గాను మరియు ఫెర్రస్ లవణాలను ఫెర్రిక్ లవణాలుగా ఆక్సీకరణం చేయడం జరుగుతుంది. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ను సల్ఫర్ గాను, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ను H2SO4 గాను, ఫెర్రస్ లవణాలను ఫెర్రిక్ లవణాలుగా ఆక్సీకరణం చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సజల నత్రిక్ ఆమ్లంతో కాపర్ అనేది చర్య జరిపి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సజల నత్రిక్ ఆమ్లంతో కాపర్ చర్య జరిపి NOను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గాఢ HNO3తో గాఢ నత్రిక్ ఆమ్లంతో కాపర్ అనేది చర్య జరిపి నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క నిర్మాణం కనుక చూసినట్లయితే HNO3 నిర్మాణంలో నైట్రోజన్ అనేది sp2 సంకరీకరణంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. HNO3 నిర్మాణంలోని నైట్రోజన్ పరమాణు అనేది sp2 సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. అదేవిధంగా ఇది సమతల నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. సమతల నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాలు. ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాలు కనుక చూసినట్లయితే సో ఇది సాధారణంగా 5 రకాల ఆక్సీ ఆమ్లాలను కలిగి ఉంటుంది. హైపోఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం, ఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం, ఆర్థోఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం, పైరోఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం, నెక్స్ట్ హైపోఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం. సో ఇక్కడ హైపోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం అనేది H3PO2 +1 ఆక్సీకరణ స్థితిని కలిగి ఉంటుంది. ఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం అనేది H3PO3 ఇది +3 ఆక్సీకరణ స్థితిని కలిగి ఉంటుంది. ఆర్థోఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం యొక్క ఫార్ములా H3PO4 ఇది +5 ఆక్సీకరణ స్థితిని కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా పైరోఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం H4P2O7 అనేది +5 ఆక్సీకరణ స్థితిని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా హైపోఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం యొక్క ఫార్ములా H4P2O6 ఇది +4 ఆక్సీకరణ స్థితిని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ మనం హైపోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం కనుక చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఈ హైపోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం అనేది ఎటువంటి రంగులేని స్ఫటిక ఘన పదార్థంగా ఉంటుంది.
దీని యొక్క ద్రవీభవన స్థానం అనేది 26.4 డిగ్రీస్గా ఉండడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఈ హైపోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం అనేది మెర్క్యూరిక్ లవణాలను మెర్క్యూరస్ లవణాలుగా మరియు మెర్క్యూరస్ లవణాలను మెర్క్యూరీగా క్షేకరణం చేయడం జరుగుతుంది. మెర్క్యూరిక్ లవణాలను మెర్క్యూరస్ లవణాలుగా, అదేవిధంగా మెర్క్యూరస్ లవణాలను మెర్క్యూరీగా క్షేకరణం చేయడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా ఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం, సాధారణంగా ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం యొక్క ద్రవీభవన స్థానం అనేది 73.6 డిగ్రీస్గా ఉండడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఈ ఫాస్ఫరస్ ఆమ్లంను వేడి చేసినప్పుడు ఇది ఫాస్ఫీన్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం అనేది కాపర్ సల్ఫేట్ను కాపర్గాను, అదేవిధంగా సిల్వర్ నైట్రేట్ను సిల్వర్గాను మార్పు చెందించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ ఆక్సీ ఆమ్లాల యొక్క బలం అనేది ఫాస్ఫరస్ ఆక్సీకరణ సంఖ్య పెరిగే కొలది పెరగడం జరుగుతుంది. దాని యొక్క ఆమ్ల క్రమం చూసినట్లయితే, ఆమ్లత్వ క్రమం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. H3PO2 లెస్ దాన్ H3PO3 లెస్ దాన్ H3PO4గా ఉండడం జరుగుతుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాలు. ఇక్కడ సల్ఫర్ అనేది అనేక ఆక్సీ ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తుంది. అందులో ఫస్ట్ వన్ సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం. సో ఇక్కడ ఈ సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం అనేది ఒక బలమైన క్షేకరణిగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 2 మోల్ల సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం H2SO3 అనేది ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంను H2SO4ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పర్మాంగనేట్ను మ్యాంగనీస్ లవణంగా, డైక్రోమేట్ను క్రోమిక్ లవణంగా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. దెన్ దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం. ఇది సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం యొక్క నిర్మాణం. సో నెక్స్ట్ వన్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం. సో ఇక్కడ ఇది సాధారణంగా నీలిరంగు కలిగినటువంటి కాపర్ సల్ఫేట్ లవణాలను రంగులేని అనార్ద్ర కాపర్ సల్ఫేట్గా మార్పు చెందిస్తుంది. నీలి రంగు కలిగినటువంటి కాపర్ సల్ఫేట్ లవణాలను రంగులేని అనార్ద్ర కాపర్ సల్ఫేట్గా మార్పు చెందిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ H2SO4 అనేది ఫార్మిక్ ఆమ్లంను కార్బన్ మోనాక్సైడ్గా మార్పు చెందిస్తుంది. ఫార్మిక్ ఆమ్లంను H2SO4 అనేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్గా మార్పు చెందిస్తుంది. అదేవిధంగా ఫాస్ఫరస్ను ఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లంగా ఆక్సీకరణం చేయడం జరుగుతుంది. ఫాస్ఫరస్ను ఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లంగా మార్పు చెందిస్తుంది. సో ఇది మనకు H2SO4 యొక్క నిర్మాణం. సో ఇక్కడ ఆమ్లత్వ క్రమం కనుక చూసినట్లయితే H2SO3 లెస్ దాన్ H2SO4గా ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ పెరాక్సో మోనోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం. సో ఇక్కడ పెరాక్సో మోనోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క ఫార్ములా H2SO5గా ఉంటుంది. ఇది పొటాషియం అయోడైడ్ను అయోడిన్గా ఆక్సీకరణం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పెరాక్సో మోనోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అనేది పొటాషియం అయోడైడ్ను KIను అయోడిన్గా ఆక్సీకరణం చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ను SO2ను సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్గా ఆక్సీకరణం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు పెరాక్సో మోనోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క నిర్మాణం. నెక్స్ట్ పెరాక్సో డైసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం. ఇక్కడ పెరాక్సో డైసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క ఫార్ములా H2S2O8గా ఉంటుంది. ఈ ఆమ్లం యొక్క లవణాలు అనేటివి బలమైన ఆక్సీకరణలుగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇది ఫెర్రస్ లవణాలను ఫెర్రిక్ లవణాలుగా ఆక్సీకరణం చేయును. ఫెర్రస్ లవణాలను ఫెర్రిక్ లవణాలుగా ఆక్సీకరణం చేస్తాయి. అదేవిధంగా అయోడైడ్లను అయోడిన్గా ఆక్సీకరణం చేస్తాయి. అయోడైడ్లను అయోడిన్లుగా ఆక్సీకరణం చేయును. అదేవిధంగా అయోడిన్ను అయోడిక్ ఆమ్లంగా మార్పు చెందిస్తాయి. అయోడిన్ను అయోడిక్ ఆమ్లంగా కూడా ఆక్సీకరణం చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ థయోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం.
సో ఇక్కడ థయోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క ఫార్ములా H2S2O3గా ఉంటుంది. ఇది థయోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం యొక్క నిర్మాణం. సాధారణంగా ఈ థయోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అనేది స్వేచ్ఛా స్థితిలో ఇది అస్థిరమైనదిగా ఉండడం జరుగుతుంది. స్వేచ్ఛా స్థితిలో థయోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అనేది అస్థిరమైనదిగా ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్లోరిన్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాలు. సాధారణంగా క్లోరిన్ అనేది ఇక్కడ 4 రకాల ఆక్సీ ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తుంది. వీటిలో క్లోరిన్ పరమాణు అనేది sp3 సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. సో వీటి యొక్క నిర్మాణాలు, ఇది ఏర్పరిచే అయాన్ల నిర్మాణాలు అనేటివి క్రింది విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఇది 4 రకాల ఆక్సీ ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తాయి. హైపోక్లోరస్ ఆమ్లం HClO, దాని యొక్క అయాన్ పేరు హైపోక్లోరైట్ అయాన్, దాని ఫార్ములా ClO-. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్లోరస్ ఆమ్లం. ఇక్కడ క్లోరస్ ఆమ్లం యొక్క ఫార్ములా HClO2 అండ్ దాని యొక్క అయాన్ పేరు క్లోరైట్ అయాన్. సో దాని యొక్క ఫార్ములా ClO2-. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్లోరిక్ ఆమ్లం HClO3, దాని యొక్క అయాన్ పేరు క్లోరేట్ అయాన్ ClO3-. అండ్ పర్క్లోరిక్ ఆమ్లం HClO4, దాని యొక్క అయాన్ పేరు పర్క్లోరేట్ అయాన్, దాని యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి ClO4- ఉండడం జరుగుతుంది. దెన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు క్లోరిన్ ఏర్పరిచేటువంటి ఆక్సీ ఆమ్లాల యొక్క నిర్మాణాలు. హైపోక్లోరైట్ అయాన్, క్లోరైట్ అయాన్, క్లోరేట్ అయాన్ అండ్ పర్క్లోరైట్ అయాన్. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లోరిన్ యొక్క ఆక్సీ ఆమ్లాల బలాలను కనుక చూసినట్లయితే వీటి ఆమ్ల బలం అనేది ఆక్సీకరణ సంఖ్య పెరిగే కొలది పెరగడం జరుగుతుంది. సో HOCl లెస్ దాన్ HClO2 లెస్ దాన్ HClO3 లెస్ దాన్ HClO4గా ఉండడం జరుగుతుంది. సో వీటిలో క్లోరిన్ ఆక్సీకరణ సంఖ్య పెరిగే కొలది ఆక్సిజన్ పరమాణువుల సంఖ్య అనేది పెరిగి పైబంధాల అస్థానీకరణం కూడా పెరుగును. దీనివలన యానయాన్కు ప్రోటాన్ స్వీకరించే సామర్థ్యం తగ్గి ఆమ్ల బలం అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాలు. సాధారణంగా హాలోజన్లు రుణ విద్యుతాత్మకతలో తేడా వలన ఇవి ఒకదానితో ఒకటి చర్య జరుపగా ఏర్పడేటువంటి సమ్మేళనాలనే అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాలు అంటారు. సాధారణంగా అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ AX టైప్. సాధారణంగా ఈ AX టైప్ అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనం అనేది రేఖీయ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. AX3 టైప్ అనేది T ఆకృతిని కలిగి ఉంటుంది. AX5 రకం అనేది స్క్వేర్ పిరమిడల్ నిర్మాణంను కలిగి ఉంటుంది. AX7 అనేది పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. సో అది ఏర్పరిచేటువంటి అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాలు రకాలు మరియు వాటి యొక్క నిర్మాణం సంకరీకరణ చూసినట్లయితే AX రకం అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనం అనేది sp3 సంకరీకరణంను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇది రేఖీయ నిర్మాణంను కలిగి ఉంటుంది. AX3 రకం చూసినట్లయితే ఇది sp3d సంకరీకరణంను కలిగి ఉండి T ఆకృతిని కలిగి ఉంటుంది. AX5 రకం చూసినట్లయితే ఇది sp3d2 సంకరీకరణంను కలిగి ఉండి సమతల పిరమిడల్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫోర్త్ వన్ AX7 రకం చూసినట్లయితే ఇది sp3d3 సంకరీకరణంను కలిగి ఉండి పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్ నిర్మాణంను కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాల యొక్క తయారీని కనుక చూసినట్లయితే క్లోరిన్ అనేది ఫ్లోరిన్తో మూసి ఉన్న నికెల్ గొట్టం సమక్షంలో చర్య జరిపి క్లోరిన్ మోనోఫ్లోరైడ్ అనే నిర్మాణంను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఈ ClF అనేది ఇక్కడ AX3 రకంకు చెందినటువంటి ఉదాహరణగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా క్లోరిన్ అనేది 3 మోల్ల ఫ్లోరిన్తో 250 to 300 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వద్ద చర్య జరిపి ClF3 క్లోరిన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది AX3 రకంకు చెందిన
అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనం. అదేవిధంగా అయోడిన్ అనేది 7 మోల్ల ఫ్లోరిన్తో 400 to 600 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వద్ద చర్య జరిపి అయోడిన్ హెప్టాఫ్లోరైడ్ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఇది AX7 రకంకు చెందినటువంటి ఉదాహరణ. అదేవిధంగా వీటి యొక్క ధర్మాలను కనుక చూసినట్లయితే ఏ అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనంలోనైనా 2 కంటే ఎక్కువ రకాల హాలోజన్లు అనేటివి ఉండవు. అదేవిధంగా అధిక పరమాణు సంఖ్య కలిగినటువంటి హాలోజను వీటిలో కేంద్ర పరమాణువుగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇంకా అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాలలో క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ల యొక్క సమన్వయ సంఖ్యలు అనేటివి వరుసగా 3, 5, 7గా ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాలు ద్రవ స్థితిలో మంచి విద్యుత్ వాహకతను ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా హాలోజన్ల కంటే అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాల యొక్క చర్యాత్మకత అనేది ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా హాలోజన్ల వలె అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాలు కూడా అసంతృప్త సమ్మేళనాలతో సంకలనం చెంది సంతృప్త సమ్మేళనాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పాలీహాలైడ్లు అనగా హాలోజన్ లేదా అంతర హాలోజన్ పరమాణువులు హాలైడ్ అయాన్తో చర్య జరిపి ఏర్పరిచేటువంటి ఏకమాత్ర రుణావేశిత అయాన్లనే ఇక్కడ పాలీహైడ్రైడ్లు అంటారు. సాధారణంగా ఇక్కడ ICl2 మైనస్ని కనుక చూసినట్లయితే ఇందులో అయోడిన్ అనేది sp3d సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. అదేవిధంగా ఇది ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలను పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు అణువు అనేది రేఖీయ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ICl4 మైనస్ కనుక చూసినట్లయితే దీనిలో అయోడిన్ అనేది sp3d2 సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. కాబట్టి ఇది క్రమ అష్టఫలక ఆకృతిలో ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మిథ్యా హాలోజన్లను కనుక చూసినట్లయితే హాలోజన్ ధర్మాలను కలిగి ఉండి హాలోజన్లు కాని సమ్మేళనాలను మిథ్యా హాలోజన్లు అంటారు. లేదా ఏకరుణావేశాన్ని కలిగి ఉండి హాలైడ్ అయాన్ ధర్మాలను ప్రదర్శించేటువంటి సమ్మేళనాలనే మిథ్యా హాలైడ్లు అంటారు. ఈ మిథ్యా హాలైడ్ల యొక్క సంయోజనీయ డైమర్లనే మిథ్యా హాలోజన్లు అంటారు. నెక్స్ట్ వీటిని హాలోజన్లతో కనుక పోల్చినట్లయితే మిథ్యా హాలోజన్లు అనేటివి కూడా హాలోజన్ల మాదిరిగా హైడ్రో ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తాయి. మిథ్యా హాలోజన్లు కూడా హాలోజన్ల మాదిరిగా హైడ్రో ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తాయి. అదేవిధంగా ఈ మిథ్యా హాలోజన్లు కూడా అంతర్మిథ్యా హాలోజన్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సిల్వర్ క్లోరైడ్ మాదిరిగానే సిల్వర్ సైనైడ్ కూడా నీటిలో కరగదు, కానీ అమోనియాలో కరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇవి కూడా హాలోజన్ల వలె సంశ్లిష్టాలను ఏర్పరచును. మిథ్యా హాలోజన్లు కూడా హాలోజన్ల వలె సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇవి కూడా హాలోజన్ల వలె బాష్పశీల పదార్థాలు. మిథ్యా హాలోజన్లు కూడా హాలోజన్ల వలె బాష్పశీల పదార్థాలుగా ఉండడం జరుగుతుంది. సైనైడ్ అండ్ థయోసైనైడ్లు మాత్రం ఇక్కడ ఘన పదార్థాలుగా ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మిథ్యా హాలోజన్లు కూడా హాలోజన్ల వలె అంతరమిథ్యా హాలోజన్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. మిథ్యా హాలోజన్లు కూడా హాలోజన్ల వలె అంతరమిథ్యా హాలోజన్లను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ Cl- అనేది ClFగా అంటే AX రకంకు చెందినటువంటి అంతర హాలోజన్లను, Cn- అనేది Cnను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ హాలోజన్లతో మిథ్యా హాలోజన్ల యొక్క పోలికలు. సో ఇది మనకు అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనాలు. సాధారణంగా 4 రకాలు: AX రకం, AX3 రకం, AX5 రకం అండ్ AX7 రకం. సో ఇక్కడ AX రకంకు ఎగ్జాంపుల్ ICl, IBr, BRF, BRCl అండ్ ClF. AX3 రకంకు ICl3, IBr3, BRF3 అండ్ ClF3గా ఉంటుంది. AX5 రకంకు
ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి IF5 అండ్ BRF5. అండ్ ఈ AX7 రకంకు IF7 అనేది మంచి ఉదాహరణగా ఉండడం జరుగుతుంది.